And today is our 31st live session. Today we are going to look into, or our today's theme is navigating advanced communication and cultural landscapes. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈ കൾച്ചർ ഡിഫറൻസസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ നമ്മളെ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക. Okay, so a week of deepening English proficiency. Every week by week, we are trying, or we are keeping on deepening our English proficiency. And I hope last week's activities is done by everyone, at least a few of you. So today's session's overview is we'll be looking into advanced communication strategies, exploring English accents and slang, mastering formal and informal English, cultural studies that will include holidays and traditions of English-speaking countries, in creative writing, expressing emotions in English in social media and digital communication. Then, as usual, we'll have a small session for reflective practice or goal setting. So let's begin with our word of the day. Today's word of the day is, actually we have word of the week. Word today's the word is underwhelm. നമ്മൾ പലരും overwhelm എന്നുള്ള word കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Underwhelm is almost opposite to the word overwhelm. Underwhelming in the overwhelming responses അല്ലെങ്കിൽ the film was just overwhelming എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനേക്കാളൊക്കെ എബവ് ആയിരുന്നു എന്ന്. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് underwhelm. To underwhelm someone is to fail to impress or excite them. ചില മൂവീസ് നമ്മൾ അത്ര പോരായിരുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ. So we can tell the movie was underwhelming. So here I've given an example sentence. Despite the hype, the movie underwhelmed most reviewers who criticized its slow pace and poor special effects. So please come up with example sentence using the word underwhelm. I hope the meaning is clear for you all. Underwhelm എന്ന വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി അയക്കും നമ്മൾ യൂസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി വൊക്കാബുലറി കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് വേർഡ്സ് ടു യുവർ വൊക്കാബുലറി ബുക്സ്. The judges were underwhelmed to see the performance. Okay, very good, Anne-Marie Paul. Okay, Anne-Marie Paul, class lab ആയിട്ടാണോ ഈ പേര് ഇതുവരെ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത പോലെ? Feels like a new name. I get underwhelmed after the PS. I get underwhelmed എന്നല്ല, I got. കഴിഞ്ഞ കാര്യം. So I got underwhelmed after the PSC exam. Okay, അതായത് എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അതിന്റെ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. Get എന്ന വേർഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് got. The much hyped fashion show was underwhelmed and disappointed us all. Okay, very good. Okay, now let's go to idiom of the day. Okay, idiom is all bark and no bite. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ കുറക്കിനെ പറ്റി കടിക്കില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നവര് ആക്ഷൻ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണത്. ഓക്കെ, അതായത് ചിലരുണ്ട് ഭയങ്കരമായി കുറെ പറയും ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മലയാളത്തിൽ തള്ളുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, തള്ളും. പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് വാചകടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ചിലർക്ക്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പറയുന്നതാണ് all bark no bite. കുറെ കുറയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, കടിക്കില്ല. Okay, so full of big talk but not willing to take meaningful action. So example, don't be afraid of him when he gets mad. He's all bark and no bite. Okay, so here idiom use ചെയ്തുകൊണ്ട് try to structure a sentence. Even though the game was paramount, the player's performance was underwhelming. Okay, even though the game was paramount, the player's performance was underwhelming. നമ്മൾ ആ പെർഫോമൻസിനെ ഇവിടെ പെർഫോമൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആ പെർഫോമൻസിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അണ്ടർവെൽമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർവെൽമിംഗ് ആണ്. Yeah, we are describing the performance. The principal said he would take necessary actions, but he didn't. He is an all bark and no bite. Okay, very good sentence, Anne-Marie. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ദിസ് ടൈം റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഈ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് പോലെയാണ്, എനിക്ക് തരാൻ ഇൻപുട്സ് ഒന്നുമില്ല. യോർ ഔട്ട്പുട്സ് ആർ മൈ ഇൻപുട്സ് ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രസന്റേഷൻ മാത്രമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു നിങ്ങളെ വരും വീക്സിൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ബിക്കോസ് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തരാവുന്ന ബേസിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ബേസിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അതിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. once you get the basic, each one of us can ourselves study and explore the advanced communication skills. Okay, so ഇന്ന് ഞാൻ ഇനി പയ്യെ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരാന്നുള്ള ടെക്നിക് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ടുഡേ. Okay, we later realized that the guy we were scared of was all bark and no bite. Very good sentence of now. I couldn't do a few ones. Okay, so shall we begin? Word of the day കഴിഞ്ഞു, idiom of the day കഴിഞ്ഞു. So today we are discussing advanced communication strategies. So here the participants has to share, that is, two people have to share examples where you applied the studied strategies in conversations or presentations. ഇത് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല maybe. What I want you to do is, നിങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ 217 ഡേയ്സ് ആയി, ഈ 217 ഡേയ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ് ആവട്ടെ, ഇൻഫോർമൽ സ്പീച്ച് ആവട്ടെ, അഡ്ജക്റ്റീവ്, വെർബ്, ഗ്രാമർ, ടെൻസസ്, ഇഡിയംസ്, റോൾ പ്ലേ, ഏതെങ്കിലും സംഗതി, ഏതെങ്കിലും നെഗോസിയേഷൻ സ്കിൽസ്, പെർസ്വേഡിങ്, ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ, ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു, ഇൻ വാട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ്. സോ പ്ലീസ് കം അപ്പ് വോളണ്ടറിലി. നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ലേണിംഗ് ജേർണി നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈസി, ഒരുപാട് ലോങ് ഒന്നും വേണ്ട. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് എ 1 minute talk on how did this journey help you, or how is this journey helping you. So who will come up? Okay, Swadish, I'll unmute you. I love Swadish for this. എപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചാലും അധിക സമയം സ്വാദിഷ് റെഡിയാണ്. സ്വപ്നയും റെഡിയാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ സ്വപ്ന വരാത്തത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അധിക സമയം സ്വപ്ന വരും, ആൻഡ് സ്വപ്ന യെസ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചാൻസ് കൊടുക്കും. Isn't it, Swapna? Yeah. Swadish, try to unmute. I am trying to unmute you. Please try unmuting. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, all. Good evening. Ma'am, actually, I want to share an experience recently I had from it's an official, from my office. So, I am working in Qatar as a laboratory technician. In our office, there was one new test was introduced. And actually, at the time of introduction of the new test, we had to be monitored in front of the ministry for the approval. So there was a selection procedure in my office, and I was selected to perform the test in front of them. So I think because of this English enrichment program, I got the more confidence, and not only a separate section, so I cannot point out it's a section from a separate task or something, but overall, because of all mainly your support, ma'am, it's excellent, and that's why I performed well actually, and I got some appreciations, and I think that's a great moment in my life also. Wow, thank you so much, Swadish. Yes, we are all proud of you for your achievements. He deserves ma'am, actually, it's not a big achievement. Like, if I didn't get the chance, somebody else will get the chance, but still, I think it's is to be celebrated. You know, these little things are big things. Yes, yes. Surely, I am considering this as a greatest, one of my achievement in my life. So, because among 20 of them were here, and from that supervisor selected me. That's why. From among 20 people who are working in the same office, one person getting an opportunity to present in front of the ministry is not a big, it's a big deal. Yeah, yes, ma'am, yes, sure, ma'am. Okay. And I'm thankful to all the colleagues also, because we are getting the motivation from them also, and the appreciations also help me a lot for this. Okay, thank you, Swadish. Is anyone else ready to speak?
Anyone else coming up with the same? വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾസോ ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ യു കെൻ ഓൾസോ take this opportunity to tell how can we improve the EP sessions. EP sessions നിങ്ങൾ ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? How can these sessions be improved or be made more interesting എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സും നെഗറ്റീവ്സും എല്ലാം പറയാം. Okay, everything is accepted here. Is anyone else ready to tell? What I think is almost everyone here is equipped with every resources you need, but the only problem is many of you lack confidence, and this is the opportunity you need to take up to gain your confidence. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പലർക്കുള്ള പ്രശ്നം കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്. സോ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ കോൺഫിഡൻസിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് വലിഞ്ഞു നിന്നാൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി കമ്മിങ് എല്ലാ സ്ലൈഡും നിങ്ങൾ സ്പീക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് 9 people ഒറ്റൊരാൾക്കാണോ ഇവിടെ ഇപി കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? What about others? Yes, Swapna. Hi, ma'am. Hi, Good Swapna. evening, Hamya ma'am. Great. Good evening, all. Actually, I joined from, I think, 16th class because I joined in January. So I think I joined from the 16th class. And from that day onwards, I really love EP classes. And I don't know if you remember it, ma'am, because when I joined, I told you my greatest problem is with my grammar. And I want to say that my grammar has improved a lot. That you can see now, ma'am. When I do the activities, you can see. And every day I wait for my mentor to send activities. And some of the activities are time consuming. For example, today's activity, it was about, we have to write 10 idioms and we have to write short stories or dialogues related with these 10 idioms. So I think think it such was yesterday. activities are, Just yesterday, okay. today's activities. I got it today, ma'am. I got it today. So I thought it is time consuming, writing 10, finding 10 idioms and writing. So if you can make it a less time consuming, I suggested that to my mentor. Then we got one activity where we have to compare 2 news items, comparing 2 newspapers. So that time I raised my concern to my mentor, and I don't know whether it reached to you or not. Earlier we used to give like 3 idioms, 5 idioms. Now why did we make it 10 idioms? Is that you don't have to find new idioms when you don't have time. What you can do is take out the idioms which you already know. Okay, I think it will be Okay. around 10 because we are also discussing weekly idioms. Okay, try Okay. to use those idioms contextually so that you don't have to again spend time on finding out. Okay, ma'am. Okay, so whenever you don't Okay, have ma'am. time, Okay, ma'am. Okay. I do it understand. accordingly. I found out a few idioms and I made some. I did that activity because I don't want to miss any activity, but every time I am not getting time because I am a housewife. I have a lot of chores at home and I have to take care of my sociology classes also. But I want to say your classes are excellent. And very much, I love you, ma'am, and I love all the classmates, all of them. Everyone is trying, especially all the ones who are Swadish, Kavita, Meena, so many of them are there. And I'm so happy and proud that I'm a part of this EEP program. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, thank you. Okay, and for the newcomers, starting in your first EEP live session to around 10 EEP live session, sentences ഇടാൻ പറയുമ്പോൾ ഈസ് ഉണ്ടാവില്ല, വാസ് ഉണ്ടാവില്ല. And I repeatedly used to tell ഈസ് ഇല്ല, വാസ് ഇല്ല, past tense പ്രശ്നം. If I never have to point out such mistakes. ഇപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഈസ്, വാസ്, വേർഡ്സിലെ പാസ്റ്റ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ്. മനുഷ്യന്മാരല്ലേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ്. ബട്ട് ഒരു നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ EP1 to EP10 റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂ കമേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാരും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇടയിൽ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവുന്നു. ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച സ്വാദിഷ് ആവട്ടെ, സ്വപ്ന ആവട്ടെ, അവരെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നവരല്ല. ഇവൻ ഞാനും ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നിരുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളല്ല. ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്, എനിക്കും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഐ പ്രിപ്പയർ ബിഫോർ ഈച്ച് സെഷൻ.
നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഞാനും വരുന്നത്. ഓക്കെ, so let this place be a free place where you can ask all your doubts. Okay, എല്ലാരും അറിയുന്നവരാണ്. സോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ മണ്ടത്തരായി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ആർക്കും വേണ്ട. ഓക്കെ, okay. And next slide is, so our next topic is exploring English accents and slang. So now you have to present on English accents and slang you've explored, sharing audio clips of phrases and discussing how regional variations impact communication. Yes, Vadish, തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ link ചെയ്തിട്ട് join once you're free. നിങ്ങളുടെ ഏത് ഡേ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. I think you can take it as activity of day 209, exploring English in advertising. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കൾച്ചറൽ നുവാൻസസ് പറയുന്നത്. ഡേ 209 ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് 209 ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. So did anyone do the activity of day 209, which is exploring English in advertising? Or ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്ലാങ് used when something bad has happened to say that someone must accept the things the way they are. I'm disappointed that I didn't get the job, but that's the way the cookie. Okay. Either anyway, our usage ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് that's the way the cookie എന്നുള്ളത്. That's okay. Idiom. Okay. ഇതിലെ idiom എന്താണ്? The way the cookie ആണോ idiom? Okay. Okay. Swapna, take your time and I'll explain to you that now. Activity ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും chat boxil activity ഇടുന്നവരുടെ activity ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണേ. Okay, so Amina has done Nike Just Do It campaign. Okay, Nikeന്റെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫേമസ് ആയത് Just Do It. അവരുടെ ഒരു എന്താണ് ടിക്ക് മാർക്ക് ആണ് അല്ലെ, ഒരു ശരി എന്നുള്ള ഒരു ചിഹ്നമാണ്. ബട്ട് അവരുടെ അത് Just Do It എന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് അവരുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആണ്, അവരുടെ സ്ലോഗൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോഗോയുടെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ക്യാപ്ഷൻ ആണ് Just Do It. The slogan comprises of just 3 words, and this simplicity makes it easy to remember and repeat. Exactly, just do it. Commands action, encourages audience to stop hesitating to take action. Okay. Then imagery and visuals. Nike advertisements typically features athletes, well-known professionals, or everyday gym people. Okay, very good, Amina. The visual include people of different ages, gender, and region, suggesting just do it is universal. The background are set in places where sports are performed, running, trials, basketball. Okay. Impact of message. This campaign empowers individuals to believe in themselves. This campaign shares the message of empowerment, perseverance, and self-motivation. It also played a pivotal role in making Nike one of the leading brands. Yes, അവരുടെ നമ്മൾ നൈക്കിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൈക്കിന്റെ ആ ഒരു ലോഗോ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൈക്ക് ഇന്ന് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അത്ലീറ്റ് മാത്രമല്ല, കോമൺ മാൻ ലൈക്ക് കാഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ആ ഷൂസ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് നൈക്ക് എന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ വളരെയധികമാണ്. അതിന്റെ ലോഗോ, ടൈറ്റിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ അഡ്വർടൈസിങ്, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെല്ലാം ഒരു പിവോട്ടൽ റോൾ ഉണ്ട്. പിവോട്ടൽ റോൾ മീൻസ് paramount or important. Okay, so pivotal and important can be used as synonyms. Amul butter ads always connect current affairs with their marketing. They do not like Swapna. Okay, Amul on Mary Kom and Manpreet Singh leading India in inauguration ceremony. Tokyo, here we Okay. Amul had an opinion price hike when it became more than ₹100 per kg. Kahona Pyase. Amul never makes you cry. Some catchy world famous slogan. Okay, very good. Very good observation. MasterCard. There are some things money can't buy. For everything else, there's MasterCard. Okay, money can't buy everything, so MasterCard can. Okay, very good. BMW, the ultimate driving machine. Apple, think different. KFC, think a looking good. Okay, actually, വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒരു അമൂലിന് സ്വപ്നം ഒബ്സർവ് ചെയ്തില്ലേ, എന്താണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായത് കറണ്ട് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സിംപ്ലി സ്ലോഗൻസ് ആയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എനിവേ എ ഗുഡ് ട്രൈ സ്വപ്ന. ഓക്കെ, ഫാത്തിമത്ത് ഫിദ ന്യൂ കമർ ആണ് അല്ലെ. joining the classroom today.
Actually, I'm not understanding what is ma'am asking about. Okay. So the newcomers, Fatmukida ellade vera newcomers undo arengilum? Is there anyone else who joined today? Shamna is there. Anyone else? Hanna is there. Sanju is there. Rushta is there. Okay, Rushta pudhiya aalayirunnu. Idinu munpu vera oru Rushtayum koodi undayirunnu. Oh God, so many newcomers are there. Okay, Swadan Krishna, Jit, Ashraful. Okay, anyway, welcome you all to our English enrichment program. ഇത്രയും പേര് പുതിയതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു 70-20 ആൾക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ EP വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെയിലി ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു യു ത്രൂ വാട്സ്ആപ്പ് ബൈ യുവർ മെന്റർ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മെന്റേഴ്സ് അസൈൻഡ് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മെന്റർ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാട്സപ്പിൽ കിട്ടും. നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി വരിക. ഇൻ കേസ് നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കണക്ട് വിത്ത് യുവർ മെന്റർ ആൻഡ് ഡു ടെൽ EP ആക്ടിവിറ്റീസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മെന്ററിനെ അറിയിക്കുക. സോ നിങ്ങൾ ആ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ഡെയിലി തന്നെ ചെയ്യുക. ചിലത് ഫോണിൽ നോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. എഴുതാനാണ് എളുപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, do it according to your convenience, but make sure you do the daily activity. And നമ്മളിപ്പോ almost 217 days ടാസ്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And today is our 31st live session. നമ്മൾ ബേസിക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് കീസ്, വാസ്, ബേസിക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സ്കിൽസ്, ബേസിക് റീഡിംഗ് സ്കിൽസ്, ബേസിക് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, അതുപോലെ ടെൻസസും അഡ്ജക്റ്റീവ്, നൗൺ, മോഡൽ വെർബ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇതിലെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻസോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസോ ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, EP 1 തൊട്ട് EP 30, 31st സെഷൻ ആണ്. EP 31 വരെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്കും മെന്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കവറപ്പ് ചെയ്യുക. 30 ക്ലാസ്സും കണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറയില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു വാച്ച് ഓൾ ദ 30 ക്ലാസ്സസ്, isn't it? But try to അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് എങ്കിലും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സിന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരും. ആ ഒരു മോഡിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ EP സെഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവറി ട്യൂസ്ഡേ 8 to 9 ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അലോങ് വിത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണത്. The more you do your activities, the more you invest in your invest time for this, the more you will improve. Hi Kavita, good evening. I did write the activities because I was out of station for 10 days. We'll continue doing it today onwards. Okay, not it. Okay. Okay, so next is mastering formal and informal English. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഈ എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി നോക്കി ചെയ്യാന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് കൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ്? പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ ഹൗ ഡു വി ടാക്കിൾ ഇറ്റ്, അതാണ് നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ what I want all of you to do is review scenarios where participants practiced switching between formal and informal English, emphasizing the importance of context in language. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പുതിയ വന്നവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് വന്നവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, അതല്ല നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇൻഫോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഹായ് മറിയം, ഐ തിങ്ക് മറിയമും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ കൊലീഗ്സിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മളുടെ ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് informal language സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So I want you people to tell few situations where you can use informal English
as well as other some situations where you can use formal English. Yeah, formal English is used in official purpose. Okay, official purposes എന്തൊക്കെയാണ്? For example, നമ്മള് ഒരു ജനസേവ or അക്ഷയ സെന്ററിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് റെഡിയാക്കാൻ പോയാൽ there we talk in formal English ആയിരിക്കില്ല, but formal language, right? If we go to meet a doctor, if you have an appointment with the doctor, you'll speak in a formal language. Yes, to address a crowd, you'll use formal English. Okay, can someone please unmute and tell all this? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് unmute ചെയ്ത് പറയോ? Newcomers ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലാണ് പറയാൻ comfortable എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can also come up and tell. Easy question ആണ്. Hi ma'am, good evening. Okay, yes. Hi Jeetu. Jeetu Hi. ആദ്യമായിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? Last time ഞാൻ ആവേശം മൂവിയുടെ കാര്യമൊക്കെ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Yes, it was you. Okay. I think Yeah. last class was your first class. Yes, almost like that, yeah. Yeah, I do remember. Sorry. Yes. So Okay. yeah, we usually use the formal English to address, like in my opinion, we usually use the formal English to address somebody as official. Let's say in an office, while addressing your boss or while addressing your colleagues, or while taking a meeting and everything. You should be able to speak in a formal way, because it shows the seriousness of the matter you are discussing, and you will get more respect through that way from your colleagues as well as from your subordinates. And while when you are discussing with a friend outside office or somewhere, yes, we can obviously go for informal communication, because that will be more friendly to them. It will be like we'll be speaking to somebody who is like close to us through a friendship or by a relationship. So that will be more informal. That is the most difference I can say. And formal language we are using most of the times while we are sending an email, especially when you are typing up an email to an official or a colleague or to a client, and everywhere you are using obviously as the formal language. While chatting with a friend, we are obviously using the informal one. Okay. Thank you so much, Jeetu. Thank you. Jeetu's grammar is almost fine. The speak is the better. But I'll just give a few points about pronunciation. എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ colleagues എന്ന് പറയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലാ ഇല്ല. നമുക്ക് മലയാളത്തിലാണ്, നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത്. കോമൺ മലയാളി മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്, അല്ലാതെ ജീത്തുവിന്റെ മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലത്. ഇറ്റ്സ് കൊളീഗ്സ് അല്ല, കൊളീഗ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എവിടെയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാറ്റർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് മാറ്റർ. എസ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും റാബിറ്റ്, റാപ്പോ, പിന്നെയും ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വരും. ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൈൻഡിങ് ചെയ്യേണ്ട. മാറ്റർ എന്ന് പറയേണ്ട, മാറ്റർ. ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, മാറ്റർ എന്നാണ്. Okay, R is kind of silent or almost silent, just like water. Yes, water. Madi, water in the venda. Yes, Jeetu gave us a nice talk. So Kavita, I think you can also just give some supporting points to what Jeetu has said. Good evening, ma'am. Good evening, all. Most of the points Jeetu already discussed. In addition, we using formal languages while doing presentations or speaking with our teachers and all. Then with our cousins and siblings, we are using informal language. Okay, yes. Thank you so much. Thank you, Kavita. Okay. Okay, so ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ്, ഫോർമൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പുതുതായി പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആക്കാതെ ഒരു സെമി ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫോർമലിന്റെയും ഫോർമലിന്റെയും നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ സെമി ഫോർമൽ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഇൻഫോർമൽ, സെയിം ടൈം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഫോർമൽ. രണ്ടിനും നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത്ര ഫോർമലും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സെമി ഫോർമൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, വലിയ വലിയ ഗ്യാതറിങ്സില്, കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻഫോർമലായി ഒരു ഭയങ്കരമായി സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു സെമി ഫോർമാലിറ്റി കീപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസം എല്ലായിടും കാണിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വളരെ ക്ലോസ് സർക്കിൾസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓരോ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു യോർ സിറ്റുവേഷൻസ്
You should choose whether you should behave formally, informally, or semi-formally. Okay, Jancy Matthias, good evening. Okay, hi, good evening. Yes, സ്വപ്നം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീനിനെയാണോ? മീനിയുടെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. യെസ്, ആൻമീനി പോൾ. I'll give her the next chance. Okay, നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻമീനി, I'll give you a chance. Okay, thank you for noticing it, സ്വപ്ന. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, but thank you for reminding. So next is cultural studies, holidays and traditions. ഇത് മുമ്പ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിരുന്നു, ബട്ട് ഈ വീക്കില് നമ്മളുടെ സ്ലൈഡ്സും നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും തമ്മിൽ ആക്ച്വലി കോയിൻസൈഡിങ് അല്ല. എവിടെയോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. Cultural studies, holidays and traditions. Participants should showcase that what are the different holiday activities and traditions that English-speaking countries follow, highlighting how these cultural aspects influence language and communication. ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്തോ. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ആസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. യെസ്, ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കുറച്ച് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഡിസ്കഷനും ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. അതാണ് ഈ വീക്കിലെ സ്ലൈഡ്സും നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും അത്ര മാച്ചിങ് അല്ല. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. അത് മുമ്പത്തെ ആക്ടിവിറ്റി സെയിം ചെയ്യാനല്ല, നിങ്ങൾ ആ മുമ്പ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാനാണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ന്യൂ കമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് തരുന്ന, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കോഴ്സിനാണ്. സോഷ്യോളജി, MBA, ഇംഗ്ലീഷ്, സൈക്കോളജി, അതിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡെയിലി ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺസ് എ വീക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ കമേഴ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ സോ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് മുമ്പത്തതിനേക്കാൾ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. പുതുതായി വന്നവര് ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ദിസ് ഡൗൺ. ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവര് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ homework activity for next week. We'll be beginning our next week session by discussing this activity. Next is creative writing, expressing emotions in English. You can either present day 207 activity, mastering English intonation and stress. The tone. Share excerpts from participants' creative writing that focused on expressing emotions, discussing the choice of words and techniques used to convey feelings effectively. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളൊക്കെ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക, എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും. മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഒരു അന്യ ഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. So the words we use and the type of words we use to convey our feeling matters. Not metaphor. Metaphor നമ്മൾ എന്താണ് താരതമ്യം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച ഒരു മരത്തിന്റെ വളർച്ചയുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റഫർ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇമോഷൻസും മെറ്റഫേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. യെസ്, you can also express your emotions using metaphor. Like what? നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ, നിന്ന നിപ്പിൽ ഉരുകിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈമിലെ ഫീലിംഗ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ അങ്ങനെ വേർബലി നിന്ന നിപ്പിൽ നമ്മൾ ഉരുകിപ്പോവില്ലല്ലോ, നാണം കിട്ടി ഉരുകിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ എ മെറ്റഫോർ. ഞാനങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി. നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ, വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് there, right? സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂസേജുകളൊക്കെ ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് I felt like I was breaking into ashes എന്ന് പറയാറുണ്ട്. That is the usage. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് കത്തിക്കരി ഇല്ലാണ്ടായത്, വിഷമം ഒക്കെ. I wished if I could go into ashes, അല്ലെങ്കിൽ I wished if I was breaking into ashes. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ വലിയ ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ഉള്ളപ്പോ ശൈലിയാണോ മെറ്റഫർ? ശൈലി അല്ല മെറ്റഫർ. I think ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകൾ ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ മലയാളം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മലയാളം ഗ്രാമർ പഠിക്കാത്ത ആളാണ്.
ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈ റീഡിംഗ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്, മൈ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്, മൈ സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. ഉപമ, ഉപമയാണ് മെറ്റഫർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്വപ്ന. My world crumbled when my pet died. Yes, എന്റെ ലോകം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. I shattered into pieces when my dearest one left me. I shattered into pieces എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂസേജുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ അത് മെറ്റഫർ അല്ല, റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് വേസ് ഫോർ എക്സ്പ്രസിങ് ഇമോഷൻസ്. ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേദനയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു. ഓക്കെ, ഉപമ സിമിലിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഡൗട്ട് വേണ്ട. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ മലയാള പദങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഉപമ, മെറ്റഫർ, സിമിലി ഇതെല്ലാം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐ കമന്റ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ സിമിലി മെറ്റഫറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല. സിമിലി ആൻഡ് മെറ്റഫർ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. അപ്പൊ രണ്ടിനും ഉപമ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെർ സ്മൈൽ ഇസ് ആസ് ബ്രൈറ്റ് ആസ് സൺഷൈൻ. നമ്മള് ഒരാളെ മറ്റൊരു സംഗതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് മുളക്കുന്നു അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ wow, she is shining bright like the sun, or she is looking like a flower. എന്നൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ a person roar like a lion മെറ്റഫർ അല്ല, സിമിലി ആയിട്ട് പറയാം. മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഒരു മരം ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് മുളക്കുന്നതുമായി അങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും ആക്ച്വലി നമ്മൾ മറ്റൊരു സംഭവമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സിമിലി ഇസ് വൺ പേഴ്സൺ ബീങ് കമ്പയർഡ് ടു അനദർ തിങ് ആൻഡ് മെറ്റഫർ ഇസ് ആൾക്കാർ തമ്മിലല്ല, മറിച്ച് രണ്ട് ഈവൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതവും ഒരു ചെടിയുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ. യുവർ സ്മൈൽ ഇസ് ലൈക്ക് എ ബ്ലൂമിംഗ് റോസ് ഇസ് എ സിമിലി. ഉപമ ഉൽപ്രേക്ഷയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉൽപ്രേക്ഷ എന്ന് തന്നെയല്ലേ അത് വായിക്കുക. ആക്ച്വലി മലയാളം ഗ്രാമർ നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇട്ടാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, മലയാളം ഗ്രാമർ ഇൻ ടു ഡീപ്പ് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ്. എല്ലാവരും ഈ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷില് ഹാപ്പിനെസ് ഐ വാസ് ഓൺ ക്ലൗഡ് 9 എന്ന് പറയും. ക്ലൗഡ് 9 ഇസ് ആക്ച്വലി എൻ ഇഡിയം. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. എന്താ നമ്മൾ 7ാം ആകാശത്തെത്തിയ ഹാപ്പിനെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്ലൗഡ് 9 എഫക്ട് പറയും. ഐ വാസ് ഓൺ ക്ലൗഡ് 9 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സങ്കടം, സന്തോഷം, ദേഷ്യം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് യൂസേജുകൾ ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഐ ആം ഡ്രൗണിങ് ഇൻ വർക്ക്. യെസ്, അതായത് യു ഹാവ് എ ടൺ ഓഫ് വർക്ക് ടു ഡു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഖത്തറിൽ മലയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ. സോ നമുക്ക് SL സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മലയാളം, ഹിന്ദി, അറബിക്, ഉറുദു, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, കന്നഡ, മറാത്തി, ഒട്ടുമിക്ക ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് പ്ലസ് ഈ ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മലയാളമായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വീട്ടിലും മലയാളമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ സംസാരിക്കുക. വീട്ടിൽ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പതിവായിരുന്നു. പാരന്റ്സ് അത് വായിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. സോ എന്റെ മലയാളത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേർഡ്സ് അറിയില്ല. ഒന്ന് കണ്ട് മറ്റേത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപമ. ഒന്ന് കണ്ട് മറ്റേതെന്ന് സംശയിക്കുന്നത് ഉൽപ്രേക്ഷ. അതും ഇതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് രൂപകം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്വാദിഷ്. സോ എല്ലാവരും അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയോ നോട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തോട്ടോ. ഇനി ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സംഗതികൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ മെറ്റഫർ, സിമിലി അതുപോലെയുള്ള യൂസേജസ്, പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട്. സിമിലിയൊക്കെ അധികവും സ്റ്റോറീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോംസിലാണ് കാണാം. പോയം അല്ല, വീണ്ടും ഐ എം മിസ്പ്രൊനൗൺസിങ്, ഫോം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സ്വാദിഷ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മറ്റേത് പോലെ, അവന്റെ ചിരി എന്താണ് മുല്ലപ്പൂ വിരിയുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപമ. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഒന്ന് കണ്ട് മറ്റേതെന്ന് സംശയിക്കുന്നത്, ഇതാ അതുപോലെയാണോ, ഇതുപോലെ ആവുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് ഉൽപ്രേക്ഷ.
അതും ഇതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് രൂപകം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ്? മുല്ലപ്പൂ വിരിയുന്നതും സൂര്യകാന്തി വിരിയുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് രൂപകം. ഓക്കെ, സ്വാദിഷ് മലയാളം പണ്ഡിതൻ. യെസ്, അപ്പൊ ഇനി മലയാളത്തിലെ ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് സ്വാദിഷിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തറവാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ മലയാളം. ഉൾപ്രേക്ഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയാ? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത വീക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പഴയ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഉൾപ്രേക്ഷ, രൂപകം, ഉപമ, അതുപോലെ സിമിലി, മെറ്റഫർ, ഈ വക സംഗതികളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐ വിൽ മേക്ക് എ ക്ലാരിറ്റി. ഓക്കെ, യാ, സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, English in social media and digital communication. With the coming of social media, ഈ ഓർക്കുട്ട് എന്നുള്ള സംഗതി ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഓർക്കുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ മുമ്പ് എനിക്കൊന്നും ഓർക്കുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വല്ല സെക്കൻഡ് തേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നതും അതോടുകൂടെ നിർത്തിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. എന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ്, അതായത് പാരന്റ്സ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഒക്കെ തരുന്നതിന് മുമ്പേ കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു 30s നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് എന്റെ ബ്രദറിനൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, 9th പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആദ്യമായി വന്നത് ഐ തിങ്ക് യാഹു മെസ്സഞ്ചർ, ഓർക്കുട്ട്, ഗൂഗിൾ പ്ലസ്. ഇന്ന് അതൊന്നും ഇല്ല. യാഹു സ്കൈപ്പ്, മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീഡിയോ കോൾസിന് വാട്സപ്പ് മതി. ബിഫോർ വി യൂസ് ടു യൂസ് സ്കൈപ്പ്. പക്ഷെ ഇന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർവ്യൂസിനെല്ലാം വേണ്ടി സ്കൈപ്പ് ഇന്നും യൂസിങ് ആണ് കേട്ടോ. സ്കൈപ്പ്, SKYP, അത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീഡിയോ കോൾ ടൂൾ ആണത്. FB വന്നതോടെ അതെല്ലാം പോയി. ഇപ്പൊ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്കൈപ്പ് അധികം ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സ്കൈപ്പ് സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ, സ്കൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ആണ്. യെസ്, ഇന്നും നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ജോബ്സിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവുക വിൽ ബി ത്രൂ സ്കൈപ്പ്. അധികവും സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. യെസ്, വി സ്റ്റിൽ യൂസ് സ്കൈപ്പ്. സ്കൈപ്പിലും കോൺഫറൻസ് കോൾ നടക്കും. ഐ തിങ്ക് അപ് ടു 6 people മീറ്റിംഗ്സ്, 6 people വരെയുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് സ്കൈപ്പിൽ നടക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡിൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. യെസ്, ത്രെഡ്സ് ന്യൂ വേർഷൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവൻ ത്രെഡ്. ആ ഒരു @ പോലെയുള്ള ഒരു ചിഹ്നമുള്ള ലോഗോ ഉള്ളതല്ലേ ത്രെഡ്സ്. ഐ ഹാവൻ യൂസ്ഡ്. ട്വിറ്ററിന്റെ ഒരു സെയിം ഫോമാറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ത്രെഡ്സ്. ട്വിറ്ററിൽ യു ക്യാൻ ട്വീറ്റ്, സെയിം വേ ത്രെഡ്സിൽ ഓൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റയുടെ ബ്രദർ. യെസ്, പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാം മെറ്റ, ഒറ്റ ഓണറാണ് എല്ലാത്തിനും. സുക്കർബർഗിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. സോ ഇന്നത്തെ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇന്ന് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആവട്ടെ, ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഗതികളാവട്ടെ, സോഷ്യൽ ക്യാമ്പയിൻസ് ആവട്ടെ, എല്ലാം ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയാണ്. സോ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി സർഫ് ചെയ്യണം. ഞാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡീറ്റോക്സ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കാറില്ല. ഓക്കെ, so English proficiency is important in social media and digital communication to reach a global audience and engage with international clients. നമ്മൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണം, ബ്ലോഗ് എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ത്രെഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് for you, അല്ലെങ്കിൽ the language you should use is English. Okay, only English proficiency will enable you to reach, or your message to reach, a global audience and engage with international clients. It also facilitates effective networking with people from different countries and cultures and promotes cross-cultural understanding. Just a sentence simple ആണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോമയുള്ള കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെ സെയിം വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സെയിം വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലെങ്തിലുള്ള സെന്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. About 52% of the world's most visited websites are displayed in English. അതായത്
ലോകത്ത് around 190 countries ഉണ്ട്. Am I right? So languages actually എത്ര എണ്ണാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈഡ് അല്ല. ഒഫീഷ്യലി ഇതുവരെ കൗണ്ട് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് ഐ തിങ്ക് around 400 languages ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Let me just check. Around world, okay, around world different data എന്ന് പറയുന്നത് around 7,000 language എന്നാണ് കേട്ടോ. 7,000 language. Yes, നമ്മൾ വണ്ടർ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ്. നമ്മൾ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കമ്മിങ് ടു ലക്ഷദ്വീപ് ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ മലയാളം, പക്ഷെ വേറെ തന്നെ വേർഷൻ ഓഫ് മലയാളമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്ററീസോ മൂവീസോ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതുപോലെ കമ്മിങ് ടു കർണാടക, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി കന്നഡ. കർണാടകയിൽ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്, തുളു സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ, യെസ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ 3ഉം 4ഉം ലാംഗ്വേജസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മലയാളം തന്നെ ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പൊ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അല്ല, അത് സിംഗിൾ ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെന്റ് സ്ലാങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് കൊളോക്കിയലിസംസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ 3ഉം 4ഉം ലാംഗ്വേജസ് വരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് 7000-ഓളം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. There is no wonder in it. So with this 7,000 language existing and with this 7,000 language people surfing on internet, about 52, that is more than half of the world's most visited websites are displayed in English. Okay, and if you know English, you have access to over half of the content of the internet. Internet നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടും, തമിഴ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടും, ഹിന്ദിയിൽ കിട്ടും, കന്നഡ, തുളു, അറബിക്, ഉറുദു, സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും കിട്ടും. പക്ഷെ എല്ലാം എന്താണ്, കൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ആക്സസ് ഉണ്ടാവുക. ഇഫ് യു നോ ഇംഗ്ലീഷ്, എ സിംഗിൾ ലാംഗ്വേജ്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഒരു കണക്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ലോകത്തിനെ, ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാരെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. Social media has also resulted in changes to grammar, syntax, and vocabulary with an increase in abbreviations, emoticons, emojis nu parayunnaanu to emoticons, adayithu emotions, icons, idu രണ്ടും കൂടെ join ചെയ്തു വന്ന word ആണ് emoticons. Emoticons a non-formal language use. ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലാംഗ്വേജ് വന്നതോടുകൂടെ, ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ സജീവമായതോടുകൂടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്പീച്ച് കുറച്ചധികം ഇൻഫോർമൽ ആയി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോട്ടിക്കോൺ ഉണ്ടാവും, വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഇൻഫോർമൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ അബ്രിവിയേഷൻസ്. അബ്രിവിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂ അബ്രിവിയേഷൻസ് ഹിയർ. IDK, IKR, ഇതൊക്കെ കോമൺലി യൂസ്ഡ് അബ്രിവിയേഷൻസ് ആണ്. സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, LOL. യെസ്, IDK എന്നതിന്റെ മീനിങ് ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്നാണ്. IKR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നോ റൈറ്റ് എന്നാണ്. LOL ഇസ് ലഫിംഗ് ഔട്ട് ലൗഡ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശയായിട്ട് നമ്മളത് വെറുതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും LOL, ലഫിംഗ് ഔട്ട് ലൗഡ്. ASAP, as soon as possible. യെസ്, ഗുഡ് നൈറ്റിന് നമ്മൾ GN ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിടും, ഗുഡ് നൈറ്റ്. യെസ്, ASAP. RFOയിൽ എന്തായിരുന്നു? റോളിംഗ് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ? ലഫിംഗ്. RFOയിൽ എന്താ സ്വപ്ന? ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ. റോളിംഗ് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട്. റോളിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ, laughing. യെസ്. RIS, the Gen Z or internet word for charisma, was selected as the Oxford Word of the Year. Gen Z, the Gen Z or internet word for charisma. Okay, nice. എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചില ലാംഗ്വേജ് സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവര് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒഫീഷ്യാലിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാലിറ്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so with this we are winding up, and as usual we have our reflective practice and goal setting for all the newcomers. നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കും, അതായത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു 365 days കഴിയുമ്പോഴേക്കും we have already completed
217 days of our English enrichment program. So ഈ ഒരു 365 days കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ട ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ ഇനഫ് ഗ്രാമറോട് കൂടെ ഇനഫ് വൊക്കാബുലറിയോട് കൂടെ വളരെ കേപ്പബിൾ ആയി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കേപ്പബിൾ ആക്കുക. ഓക്കെ, വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കേപ്പബിൾ ആക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്റൻഷൻ. സോ ഓൺ എ വീക്ക്ലി ബേസിസ് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. സോ ഇപ്പൊ ന്യൂ കമേഴ്സ് ഈ വീക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഗോൾസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ന്യൂ കമേഴ്സിന് ഇപ്പൊ അടുത്ത വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ബേസിക് ഗ്രാമേഴ്സ് നോക്കി വരിക. അതായത് ഹാവ് ബീൻ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഹാസ് ബീൻ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, വാസ് എപ്പോഴാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ഗ്രാമർ ടെൻസസ് നോക്കി വന്നാല് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ഓക്കെ, ഓൾസോ verb എന്താണ്, noun എന്താണ്, adjective എന്താണ്, what are these three things? Noun, verb, adjective. What does this mean? A few examples. Okay, then is, was, a, and ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് കൂടെ നോക്കി വരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, ഹോം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, വർക്കിംഗ് പ്ലസ് ഹോം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവരുടെയും കൺവീനിയൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആവില്ല, ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആവില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. സോ എങ്ങനെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ, ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് you all have to do is assess your current level. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെവൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അസസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്വിസുകൾ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതെനിക്ക് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാം തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് ടൈം. നമ്മൾ റഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റഷ്. സെറ്റ് എ ടൈം ഫ്രെയിം. ബൈ ദിസ് വീക്ക് നമ്മൾ ഗോൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലേ, സോ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, തേർഡ് വീക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വീക്ക് ദിസ്. സോ ഇൻ എ മന്ത് ഐ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് എന്നുള്ളൊരു ടൈം സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ്സിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കുക. ഫ്രം EEP യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഇവിടുന്ന് കിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഈ ഒരു വീക്ക്ലി വൺസ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ റിലൈ ഓൺ അതർ ബുക്സ്, വെബ്സൈറ്റ്സ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽസ്, വാട്ട് എവർ യു ആർ കൺവീനിയന്റ് വിത്ത്. ChatGPT ഗ്രാമേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ചില സമയത്ത് ChatGPT is making errors. Okay, so for the beginners I won't suggest ChatGPT. Then track your progress. അതായത് വീക്ക്ലി നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. Then stay motivated. അതായത് മടി പിടിക്കരുത്. Don't be lazy. Step by step, little by little. But എന്താണ്, ഒച്ച നീങ്ങുന്ന പോലെ ആയാലും മതി, നീങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിയിട്ട് മുയലിനെ പോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒച്ചിനെ പോലെയോ ആമയെ പോലെയോ പയ്യെ നീങ്ങുന്നതാണ്. ബട്ട് ഷുഡ് കീപ് മൂവിങ്. എപ്പോഴും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ കുറെ കാലം ഐഡിലായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ്. ഓക്കെ, ബട്ട് കീപ് മൂവിങ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ്. സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കം ബാക്ക്, റീസെറ്റ് ദ ഗോൾ, വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. സോ അതാണ് റിഫ്ലക്ട് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്. With that, we are done for today. Okay, thank you all. You can all meet next week. Thank you for your time, your effort. Thank you all so much, and please stay updated with your activities. Okay, thank you all.